Hanji, good morning students. Today we will discuss about the most important topic residential status. देखो जो residential status है that is starting from residential of an individual, then residential status of an HUF, then residential status of AOP, BOE and firm. बेटा जो AOP, BOE and firm है ना इन्हों ਦੀ same terms and conditions ने ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ and residential status of an company. जो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल है बेटा वो तुसी रीड कर लियो जे किसी को कोई दिक्कत हुई मैंने पूछ लियो मैं पहला भी वैसे थोड़ा करवा चुकी जे फिर भी किसी को कोई डाउट होया तो तुसी मैंने पूछ सकते हो। अज आप रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF पढ़ना है बेटा। सब तो पहला देखो HUF की फुल फॉर्म की है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। की मतलब है बेटा HUF का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की मतलब होंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बेटा वो वाला बिजनेस जोड़ा जनरेशन टू जनरेशन पास होंगे मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन की हो रहा है अगे पास ऑन हो रहा है ठीक है। जो पहला लोग होंगे सी ना मतलब कि जो हिंदू फैमिलीज़ में बिलोंग करते सी बेटा उन्होंने मेन काम की होंदा सीगा बिजनेस करना ही होंदा सीगा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਫਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਸਦਾ ਸਨ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਉਸਦਾ ਸਨ ਆਪਣੇ ਫਰਦਰ ਸਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚੇਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੈਦਰ ਦ HUF ਇਜ਼ ਅ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਰੂਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। देखो बेटा सब तो पहला असी जो देखना है भी साडी HUF की है रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है तो की अपन की टर्म्स एंड कंडीशनस दित्तियां हुई ने कहते मान लो HUF की है बेटा एक बिजनेस है जे तो थोड़े बिजनेस का बेटा कंट्रोल तो मैनेजमेंट जे थोड़े बिजनेस का कंट्रोल तो थोड़ी मैनेजमेंट की है होली मतलब कि पूरी तरीके नाल और पार्शली मतलब कि जे थोड़े बिजनेस का कंट्रोल फुली ਜਾਂ ਹੋਲੀ ਕਿੱਥੇ बेटा इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਵਗੈਰਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ 100% ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 40% ਡਿਸੀਜਨਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ 60% ਡਿਸੀਜਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਚਾਹੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਲੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। बट जे ये कंडीशन बेटा फुलफिल नहीं होएगी जे कंडीशन अपन नहीं फुलफिल करांगे तो असी की बन जाएंगे नॉन रेजिडेंट। इज़ इट क्लीयर जे साडा बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट विद इन इंडिया दैन HUF इज़ एन रेजिडेंशियल अदरवाइज इट इज़ नॉन रेजिडेंट। हुण बेटा आपां नूं इह तां पता चल गया भी आपां ने रेजिडेंशियल स्टेटस किवें फाइंड आउट करना है। उस तो बाद जो सानूं रेजिडेंशियल स्टेटस पता लग जाएगा फिर असी ये देखना है भी साडी HUF ऑर्डनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डनरी नॉट ऑर्डनरी। ये देखने लिए बेटा आप किवें देखांगे भी ये जिहड़ी टर्म है ना बेटा ये तुहानूं हैल्प करूगी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल समझण दे विच भी। असी रेजिडेंशियल स्टेटस चैक कर लिया HUF का हुण फर्दर असी ये देखना है भी जिहड़ा करता है जिहड़ा मतलब कि उसके बेस से देखांगे भी जिहड़ी HUF है वो साडी कंपनी मतलब कि साडे इंडिया लई ऑर्डनरी रेजिडेंट है कि नॉन ऑर्डनरी रेजिडेंट है। करता हु इज़ करता करता कौन हुंदा है बेटा करता हुंदा है हैड ऑफ द फैमिली मतलब कि हैड ऑफ द HUF जिहड़ा कोई भी HUF का हैड होगा वो करता होगा उसनूं करता नाम दिता जाता है ठीक है। तो असी बेटा देखांगे करता दियां दो कंडीशनस नूं देखांगे ठीक है। जे तो दोनों कंडीशनस फुलफिल होंदियां होणगियां फिर तो अपनी जिहड़ी HUF है ऑर्डनरी रेजिडेंट बन जाएगी। जे दोनों कंडीशनस फुलफिल नहीं होंदियां होणगियां फिर वो अपनी नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट बन जाएगी। पहली कंडीशन की है बेटा जिहड़ी आपां ने किहदे विच कीतियां सीगियां इंडिविजुअल दा ऑर्डनरी स्टेटस चैक करने लई कीती सी सेम कंडीशन हो रही है जिहड़ा करता है बेटा ओह की होना चाहिए एट लीस्ट 2 ईयर्स की रेजिडेंट होना चाहिए इन इंडिया आउट ऑफ 10 प्रोसीडिंग
प्रीवियस ईयर्स, मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ, ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਉਹ 30 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ HUF ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ HUF ਹੈ, ਜਿਹੜੀ HUF ਫਰਮ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਫਰਮ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਔਰ ਪਾਰਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਡੀਨਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਆਰਡੀਨਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ, ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 730 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਬੇਟਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜੂਗੀ ਫਰਮ। HUF ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਦੂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ HUF ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਟਰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ AOP, BOI ਜਾਂ ਫਰਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ AOP, BOI ਜਾਂ ਫਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ AOP, BOI ਜਾਂ ਫਰਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। AOP ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਸਨਸ, BOI ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਹੋਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੇਜ਼ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਔਰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ AOP ਆਰਡੀਨਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। AOP, BOI ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨਰੀ ਜਾਂ ਨੋਟ ਆਰਡੀਨਰੀ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਕੰਪਨੀ। ਕਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਨੀ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਜਾਂ ਨੋਟ ਆਰਡੀਨਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ। मतलब कि फर्स्ट कंडीशन है जो रेजिडेंशियल होएगी, मतलब कि ही मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। वो केड़ी कंपनी होनी चाहिए, इंडियन कंपनी। और ये इंडियन कंपनी का की मतलब है बेटा, मतलब कि दैट कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 दैट इज़ इस्टैबलिश्ड इन इंडिया। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੋਇਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ, ਪੋਇਮ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪਲੇਸ ਆਫ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪਲੇਸ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨੌਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਮਿਲਣ ਦੀ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਦੈਟ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਨੌਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲੇਸ ਆਫ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਟਰਨ ਹੈ। ਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਲ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟਰਨ ਸੇਲ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਬਟ ਜੇ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਬੇਟਾ, ਰਿਪੀਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੇਟਾ।